وصحبه وذريته أجمعين والتابعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الله بن المالك سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن حجي إسماعيل البنجري سيد الشيخ محمد الأنشار البنجري سيد الإمام خصوصا dari سيدنا الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سجل سيد الإمام شيخ إبراهيم الباجوري سيد الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحدث سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البنتاني وبأهل سندنا المتصل إليهم وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى سيدنا الحبيب علي أم الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصغب سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدرس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا العدل عمر بن عبد الرحمن المغدر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأبطس لرئيس سيدي الشيخ علي بن عبد الله البابا سيدنا الحبيب أحمد بن زين الحبيب سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم الصواب صاحب العناد سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجبري صاحب الدار سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العيدرس سيدنا الحبيب علي بن محمد شيخي سيدنا الحبيب أبي بكر الأبطس سيدي الشيخ محمد أمين سيدي الشيخ محمد ياسين بن سلمان سيدي الشيخ محمد سيدي ومرشدي ومربي الرئيس جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشى بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم واجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم واحشرنا بزمرتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله adabun naumi ay adabun naum, ini penjelasan adab tidur, adab buring. Fa iza aradtan nauma fabsut firashaka mustaqbilal qiblati. Fa iza aradtan nauma, maka apabila menghendaki engkau akan guring atau tidur, fabsut, maka hamparlah firashaka akan hamparanmu mustaqbilal qiblati, al keadaannya menghadap kiblat. Apabila engkau hendak guring, ujar Imam Ghazali, oraklah dulu hamparan, menyebab hamparan,
mun sudah berenjang lalu ngalih ini nang bahamparan batilam atau hamparan oraklah dirham, tapi oraknya itu menghadap kiblat. Maksudnya supaya orakannya itu, nah ini kesana kiblat namanya orakannya itu bukan membujur gini salah. Babujur gitu dulu orakannya menghadap kiblat. Kemudian wanam ala yaminika kama yattaji'ul mayyitu fi lahdihi. Wanam tidurlah engkau ala yaminika atas sebelah kananmu, kama yadji'u sebagaimana berbaringnya al-mayyitu seorang mayyit fi lahdihi di dalam lubang lahat kuburnya. Wanam ala yaminika tidurlah engkau atas sebelah kananmu. Guringnya bairing ke kanan, bairing ke kanan, bairing ke kanan. Kalau arah ke situ kiblat berarti kepala di sini. Ini sebelah kanan. Kenapa yuk di sebelah kanan? Karena karena Rasulullah kayak itu dulu. Ittiba'an bi Rasulillah, alasannya mengikut Rasulullah. Lalu hikmahnya, di antara hikmahnya sebelah kanan itu agar guring itu nyaman. Yang kedua, sebelah kanan ini sebelah sini lambung, nah sebelah sini lambung, di sebelah sini jantung, ini paru-paru. Apabila kita guring bairing ke kanan, maka lambung kita kada tertindih, jantung kita kada berat, jantung kita kada berat. Tapi bila inya kita guring bairing ke kiri, maka tertindih, jantung ini tertindih, lambung ini berat menyandang. Makanya lalu bila orang guring ke kanan, di samping mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu menjadi ibadah karena mengikuti Rasulullah, lalu hukumnya sunnah. Nah lalu ada hikmah lain juga, diantaranya adalah supaya guring itu nyaman demi untuk kesehatan juga. Karena bila bairing ke kiri tertindih lambung, tertindih jantung, kada bagus. Itu hikmahnya. Nah, berikutnya kawa membayangkan kama yadji'ul mayyitu ala fi lahdihi. Yadji'u juga kah? Yadji'u enggak? Ada huruf khalaq kah? Erolah. Ada huruf khalaq kah? Berarti daja'a yadja'ulah, salah tuh. Kama yadja'ul mayyitu, sebagaimana berbaringnya seorang mayit fi lahdi, di lubang lahat kuburnya. Nah itu orang mati kalau lah dibuat ke kubur, dibuat ke kubur itu ada pakai lahat. Kalau nyon bati lantang gitu bang kada dibuat ke kubur tuh bahiring nang kaya ya kayak tadi bahiring gitu bang, orang mati kena dicium makan tanah ke tanah, pipinya tuh dianwilawan tanah. Nah gitu kita guring supaya membayangkan bagaimana mayat di dalam kubur, lalu kita kawa memikirkan kayak inilah kaina aku suatu saat berbaring selamanya di dalam lubang lahat. Itu. Nah, berarti apa? Berarti sambil mengingat kematian. Guring betilantang bang, kada bagus. Coba qauluhu di dalam wanam ala yaminika kama yadja'ul mayyitu fi lahdihi.
wa yakunu wajhuka ma'a qubalati badanika ilal kiblat, maka jadilah mukamu beserta hadapan badanmu ke arah kiblat. Yalah, ya kalau muha lawan hadapan kita ini menghadap kiblat ya gitu. Nah, wa amman naumu alal wujuhu, adapun tidur dalam keadaan wujuh ini bahwa naumus syayatin, maka dia tidurnya syaitan. Tidurnya setan. Wujuh itu guring alal wujuh, belungkop. Kalau guring atas muha, kalau belungkop lah, belungkop, guring belungkop, itu tidurnya setan. Wahwa makruhun, dan ia makruh hukumnya. Batilan tang ke kiri bang. Wa amman naumu ala yasari, adapun guring sebelah kiri, bahwa mustahabun indal atibba, maka dia bagus, disunatkan menurut kesehatan, li'annahu yasra'u hadhamut ta'am, karena dia lebih cepat hancur makanan. Guring sebelah kiri itu mempercepat hancurnya makanan, tapi kada bagus. Tapi walaupun menurut sebagian kesehatan bagus. Tapi wayam bagi min jihati tibbi, sebaiknya dari sisi tib ini ya kesehatan juga. Tabib atibba itu kan jamak taksir daripada tabibun. Tabib menurut medis hanya orang-orang kesehatan. Nah, sebaiknya dari sisi kesehatan ayat ja'a ala janibil aymani qalilan, berbaring ia atas samping kanan sedikit, ba'dal akli, setelah makan. Menambah makan tuh bahiring sedikit ya ke kanan. Summa yang qalibu alal janibil aisari, kemudian berbalik ke samping kiri. Karena hanya berbalik ke samping kiri. Kenapa? Karena imbah makan, Bang. Imbah makan tuh perlu cepat menghancur napa? Menghancur pencernaan. Supaya cepat hancur pencernaan, maka bahiringlah ke kiri. Tapi karena imbah makan kena dulu bahiring dulu ke kanan sedikit, kena beberapa saat hanya berbalik ke kiri ya. Untuk menghancur itu aja, bila sudah hancur berbalik kayak pulang ke kanan. Wa'lam anna nauma mislul mauti. Wa'lam, ketahui olehmu, anna nauma, bahwa tidur itu mislul mauti, seperti mati. Dalam hadis atau dalam keterangan, an-naumu akhul mauti, tidur itu bersaudaranya mati. Tapi kada mati, badang sanak lawan mati. Guring itu badang sanak lawan mati. Di mapayu satu kada tahu di orang lagi. Tapi bukan mati karena bergerak, karena berhinak. Tapi sama, kada melihat lagi, kada mendengar lagi, kada ada lagi diisi pengetahuan, bagaikan orang mati, kada ada melihat lagi, kada ada pendengaran lagi, kada ada apa lagi, kada ada pengetahuan lagi. Habis kalau sama lawan orang mati. Nah, lalu wal yaqzatu mislul ba'si. Wal yaqzatu, bangun itu mislul ba'si, seperti berbangkit.
wa la'allallaha yaqbidu ruhaka fi lailatika, wa la'allallaha barangkali Allah Ta'ala yaqbidu ruhaka mengambil rohmu fi lailatika pada malammu. Barangkali Tuhan mengambil roh kita malam ini arep mati asik. Mati asik. Muninya mati asik kayak apa? Maksudnya sedangkan kita berharap husnul khotimah, berharap dalam kebaikan. Maka supaya mati ini dalam kebaikan, sedangkan guring itu dang sanak mati, maka adalah guring sesuai aturan. Nang supaya guring itu bujur-bujur kondisinya dalam keadaan ingat lawan Allah, dalam keadaan zikrullah, dalam keadaan sesuai dengan aturan Nabi. Nah, fakun musta'idan liliqa'ihi, fakun maka jadilah engkau musta'idan bersiap liliqa'ihi untuk berjumpa Allah dalam kurung mati. Jadilah engkau orang yang selalu siap untuk berjumpa Allah. Berjumpa Allah itu ya mati, karena mati itulah jalan bertemu Allah. Berarti kapanpun kita harus siap. Secara khusus guring itu dang sanak mati, maka bersiaplah untuk kematian itu. Kayak apa persiapannya? Ujar Imam Ghazali, bi antanama ala taharatin, keadaan engkau tidur itu atas kesucian. Bi antanama, tidur engkau ala taharatin, atas keadaan suci. Guring satu, jangan keadaan junub, jangan. Yang kedua, guring hendaklah dalam keadaan wudhu. Nyaman banget kamu, jangan niri bodoh dulu hendak guring. Orang babini belaki, kayak itu juga sebenarnya. Ada keterangan ya, perhatikan. Rasulullah berpesan kepada Anas bin Malik. Ujar Rasulullah, ya Anas, in tahaddasta tawadda'ta, jika engkau berhadas, berwuduklah engkau, wa shallaita rak'ataini, sembahyanglah engkau 2 rakaat. Bahasa kita, Nas, lahikam bilainya bahadas, bawa wudu. Setelah baudu, bawa sembahyang 2 rakaat, ngarannya sembahyang sunnatul wudu. Gawi terus jaga itu. Lakaina apabila orang mati dalam keadaan suci, mati dalam keadaan suci, maka atau imitta ala toharah, Anas, jika engkau meninggal dunia dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu, kutibta syahidan, dicatat engkau mati syahid. Dicatat engkau mati syahid. Amun orang mati syahid, syahid akhirat ini maksudnya, maka lepaslah azab kubur. Karena mati syahid akhirat, lepas azab kubur. Nah sekarang orang hendak guring berwudu, mati dalam keadaan guring, maka mati dalam keadaan wudu. Cuma apabilanya bangun batal. Nah, kita tuh wudu guring, bangun tekilip bangun batal wudu. Selama guring aja kada batal wudu.
Berarti kalau hendak tetap dalam keadaan wudu, begitu takilip terbuka mata atau bangun berpuat berwudu dulu, anyar guring kembali dalam keadaan wudu. Bangun lagi, batal lagi wudunya. Mengalihnya jer, ya kayak itulah. Kalau ingin menjaga ala toharah, menjaga atas kesucian diri daripada hadas kecil. Jadi satu, tidurlah engkau dalam keadaan suci. Wa takunu wasiyatuka maktubatan tahta ra'sika, dan adalah wasiatmu tertulis di bawah kepalamu. Ini aku aja belum melakukan ini. Aturannya kita ini ada diisi wasiat. Wasiat itu apa? Wasiat itu pesan. Pesan lawan siapa? Pesan lawan orang yang hidup. Mestinya ada ya. Lalu pesan itu bisa saja berkaitan lawan diri, bisa pesan berkaitan dengan harta, bisa pesan berkaitan dengan keluarga. Pesan yang berkaitan dengan diri, umpamanya ini wasiatku. Satu, apabila aku mati, kuburlah di kubur ini. Dua, yang memandikan si fulan, yang menyembahyangkan si fulan, yang mentalkinkan si fulan. Yang keempat, kuburku jangan diatang-atangi, umpama itu umpama karena di tanah umum dan seterusnya. Itu ngarannya wasiat untuk diri kita. Kemudian tambah lagi wasiat yang berkaitan dengan harta. Harta pahumaan yang di alamat ini sekian, ini disedekahkan untuk ini, yang harta yang ini untuk ini. Wasiat. Tapi wasiat harta itu hanya berlaku untuk sepertiga harta. Kedebuli seberataan lah. Kalau kedebuli seberataan kada sah, yang sah cuma sepertiga. Wasiat akan boleh. Atau memberitahu aja, ada wasiatku, ada duit di anu sekian, hutangku si anu sekian, bayar ya kan. Kemudian ada wasiat berkaitan dengan anak bini. Wasiat berikutnya, anak-anak disekolahkan ke pesantren, anak-anak ini, istriku ini. Itu ngarannya wasiat. Munnya kawa itu wasiat sudah diulah, andak terus kada boleh dipadahkan lawan anak bini, kada mau. Andak kuring diandak di bawah bandak, kena hendak kuring diandak di bawah bandal. Kena apabila mati ketahuan ada pesan jer wasiatnya ada, gitu deh. Boleh lah kamu, boleh banget kan. Kamu wasiat dah bolah ulun apabila mati ini. Pokoknya wasiat lah ngarannya. Itu wasiat. Wa tanama taiban minaz zunubi. Tidurlah engkau bertaubat dari segala dosa. Tidurlah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustaghfiran, hal keadaannya beristighfar. Kenapa istighfarnya? Qauluhu di dalam antana mata iban minazunubi mustaghfiran, beristighfar kama rawat Tirmiziu, sebagaimana meriwayatkan oleh Imam Tirmizi an Abi Sa'idin Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah.
Qala, Nabi berkata, ujar Rasulullah, man qala hina ya'wi ila firashihi, siapa yang mengata ketika menuju hamparannya. Bahasa kita diranjang sudah nih pembacaan. Dia membaca Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi salasa marratin, 3 kali. Hendak guring baca istighfar. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, 3 kali. Nah, siapa yang membaca istighfar ini 3 kali ketika dia di hamparan, ghafarallahu ta'ala zunubu, maka mengampuni oleh Allah Ta'ala akan dosa-dosanya. Jadi tidurlah, bertobat kepada Allah, beristighfar, aziman, bertekad ala ta'uda ila maksiatin, bahwa tidak kembali berbuat maksiat. Berniat di hati, aku kada hendak lagi melakukan dosa ini. Jakanya orang minuman keras hendak guring sudah bertobat, beristighfar, bertekad, berniat, aku ampih minuman, aku ampih melandau, aku ampih melakukan riba, aku ampih melakukan kemaksiatan. Wa'zim 'alal khairi li jami'il muslimina in ba'asakallahu ta'ala. Wa'zim, bercita-citalah engkau, 'alal khairi, atas berbuat baik, li jami'il muslimin, bagi seluruh kaum muslimin, in ba'asakallah, jikalau menghidupkan engkau oleh Allah Ta'ala. Berniat lagi di hati, aku isuk nah amun dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku berbuat baik lawan siapapun, aku berbuat baik lawan seluruh kaum muslimin. Berniat deh, berniat di hati isuk. Bila Allah menghidupkan aku kembali esok hari, aku berbuat baik untuk seluruh kaum muslimin. Berniat tak? Nah, kemudian watazakkar annaka satatja'u fil lahdi, ingatlah olehmu, annaka, bahwa engkau, satatja'u, akan berbaring, fil lahdi, di dalam lubang lahat kubur, kadzalik, seperti ini. Ingat akan, aku akan berbaring di alam kubur, di dalam lubang lahat nang kaya ini, wahidan, paridan, sendirian, seorangan. Laisa ma'aka illa amaluka, tidak ada bersamamu kecuali amalmu. Wala tujza illa bisa'ika, tidak dibalas kecuali dengan usahamu. Katakan, kadada yang bersamamu di alam kubur itu kecuali amal. Anak bini kedakun, harta kedakun, kadada, hanya nang dibawa yang bersamamu di alam kubur itu amalmu, dan tidak dibalas kecuali dengan sa'yika, usahamu, pekerjaanmu.
Wala tastajlibin nauma, janganlah engkau menarik guring, takallupan, memaksakan. Janganlah engkau, bahasa kita itu tastajlib, asal tastajlib itu menarik, membikin guring itu didamping. Wala tastajlib, janganlah engkau membikin tastajlibin nauma, janganlah engkau membikin tidur itu takallufan, dibebani, dipaksakan, bitamhidil parosil wati'ah, dengan menyamankan, dengan maurak hamparan nang nyaman, dengan maurak hamparan nang nyaman. Janganlah engkau menarik guring, membikin guring itu atau menyamankan guring dipaksakan dengan cara hamparan tuh diulah nyaman, tuh ngarannya menyaman-nyamanakan guring. Jangan kita kayak itu kalau lari anak nyaman-nyaman, aturan jangan engkau, bahasa kita tuh menarik, membikin guring itu dipaksakan nyaman dengan cara dengan cara meurak hamparan, meurak tilam, meurak hambal atau apapun wati'ah nyaman. Berarti ngeri cocok kalau ba'alga ngeri cocok tuh airuleh itu memaksa akan guring supaya nyaman. Jangan timbul kenyaman guring kada bangun lagi subuh di air, jangan. Haram kada juga, adabnya aja. Fa innan nauma ta'tilun lil hayati, maka bahwasanya tidur itu ta'tilun lil hayat. Asal mana ta'til itu mengusungkan kehidupan. Guring itu kosong bagi kehidupan, illa iza kanat yaqzatuka wabalan alaika panaumuka salamatun lidinika. Ingat, guring itu kosong kehidupan, kada ada artinya. Ada lebih isi ibadah dulu, kada ada. Kosong itu kan hanya mengosongkan hidup, kada ada berisi apa-apa. Maka jadikanlah guring itu, karena kita membuang waktu mengusungkan kehidupan, maka jadikanlah guring itu bermakna. Illa iza kanat yaqzatuka, kecuali apabila bangunmu itu wabalan alaika, wabal, membuat celaka atasmu. Kecuali maunya bangun berbuat maksiat gitu, bagus guring aja. Kalau kita nih riai bangun ini pacang berbuat salah dan sebagainya, lebih bagus guring, biar kosong daripada berisi maksiat. Gitu tuh. Guring tuh kan kada beramal tuh. Nah daripada, tapi lebih bagus lagi, lebih bagus guring daripada bangun kada beramal kebajikan malah maksiat. Baik guringnya pulang daripada pandir nang kada kakaruan dah. Baik guring ya. Kenapa? Panaumuka salamatun lidinika. Panaumuka, maka tidurmu itu salamatun, keselamatan, lidinika, bagi agamamu. Maka guring itu selamat agama dulu, diri selamat juga. Habis. Kemudian wa'lam annal laila wan nahara arba'un wa ishruna sa'atan ila akhirih wallahu a'lam bisawab. Baca sini.
Bismillahirrahmanirrahim. Adabuna billahi ta'awatana wa ma'adha rusul fi rasyika mustamila kiblat wa na'ala yamika kami yazra'ul mawti wa billah hadihi wa alam anna wa mislul mawti wa lillahi wa mislul